जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम तुम साहित्य बईर पंचम पाठ पढ़ा जार ना हूँ भागवत सूक्ति संग्रह। तो चलो देखा यार कवि किए। तो भागवत सूक्ति संग्रह कवि होउछन्ति जगन्नाथ दास। माने ये जगन्नाथ दास जे तांको अति बड़ी उपाधि दिया जायतिला आ सी लिखिथिले ओडिया भागवत। से ओडिया भागवतर किछि आमे पद पढ़िबा जार जहाँ आम ये कवितार देछि। ओडिया भागवत आमर जो अच्छी जोटा कि घरे घरे पढ़ा जाए संध्या बेले भगवान के पाखरे। तो सेई ओडिया भागवतर आमे किछि अंश बा किछि पद आमे एथिरे पढ़िबा। तो देखिबा जगन्नाथ दास प्रथमे कवि परिचय तांकर जानिदबा से कौन कौन लिखिचंती आ कोठी जन्मग्रहण करथिले तापरे आमे कविताटी को भल भाव बुझी पढ़िबा। देख कवि परिचय देछि ओडिया साहित्य जगन्नाथ दास हेउचंती जने अमर स्रष्टा। से केबे जन्मग्रहण करथिले पंचदश शताब्दीर शेषार्ध षोडश शताब्दीर प्रथमार्धरे जन्मग्रहण करथिले। ओडिया जाति पाई जगन्नाथ दास को ओडिया भागवत एक अनन्य अनुभव अवदान। यह संस्कृत भाषा रे श्रीमद् भागवत ग्रंथर छाया रचित। बुझिल जो संस्कृत रे हमर अछि श्रीमद् भागवत से श्रीमद् भागवत रो ओडिया होउचंती ओडिया भागवत। से कवि जो आमर अति बड़ी जगन्नाथ दास ताकू ओडिया रे रचना करिसंती श्रीमद् भागवत को। बुझि पाइल मोट उपरे कहबाकू गले ओडिया भागवत ओडिशार संस्कृति और जनजीवन एक अभिन्न अंग। ओडिशार जनसाधारण ए ग्रंथ को घरे घरे पूजा करी आसुचंती। जगन्नाथ दास पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे पिता भगवान दास माता पद्मावती देवींकर कुलमंडन करथिले। माने तांको पिता जगन्नाथ दास और माता पद्मा देवी थिले पद्मावती देवी। से ओडिया भागवत व्यतीत आउ कौन लिखिथिले अर्थ कोइली गुप्त भागवत तुला वीणा दारु ब्रह्मगीता शैवागम भागवत इत्यादि प्राय 60 खंडर ऊर्ध्व संख्यक ग्रंथ रचना करिथिबारु सूचना मिले। प्रस्तुत पद्यांश बा पाठ्यांशटी जगन्नाथ दासଙ୍କ प्रणीत ओडिया भागवत ग्रंथर विभिन्न स्कंदरु छात्र छात्री मानक पई बेस शिक्षणीय तथा विशेष उपयोगी 10 गोटी पद उद्धार करा जायछि। देखिपेल आमे ओडिया भागवतर 10 गोटी पद आमे पढ़िबा किंतु बहुत बड़ अच्छी आमर श्रीमद् भागवत बा ओडिया भागवत बहुत बड़ अच्छी। आमे ताकू केवल 10 गोटी पद आमे बुझिबा तुम मानक विषय रे अच्छी। चलो देखिबा ए कविताटी कौन देछि। एठी जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास कहचंती अनेक जन्म तप बळे मनुष्य जन्म मही तळे ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। अच्छा आमे तो एटा स्वर करिके पढ़िबा। प्रथमे आमे स्वर करिके टिके पढ़िबा तापरे बुझिबा। देख पिला माने देख किपरि आमे स्वर करि पढ़िबा। अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तळे ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तारे अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम विभार साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु गुण मणि बनार महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिबे निकटे थिले अनादर एहिटी संसार विभार कर्म करणे फल पाई प्राणी ता अवश्य भुंजाई परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। तो अच्छा पिला माने देखिलो यह एक सुंदर स्वर रे आमे गान करे जोटा कि तुमे माने भी एई भली तुम स्कूल ले गान करी पढ़िबो। तो देखिबा आमे यार भावार्थ। देख अनेक जन्म तप बळे मनुष्य जन्म मही तळे
ଏଠି ଆମର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଭଲ କର୍ମ ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ମହି ଅର୍ଥ ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ, ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମହି ତଳେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଆମର ମାଟିରେ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ କହୁଛି କି ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପର ଉପକାର କରିଥାଏ ତା ଜନ୍ମ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଲାଭ କରିଛି ସେଇ ଜନ୍ମଟା ତାର ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ପର ଉପକାର କରେ। ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ପର ଉପକାରରେ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଜନ୍ମଟା ମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ହିଂସା କରେ ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନତରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରର ହିଂସା କରେ, ପରକୁ ସହି ନପାରେ, ପରକୁ ଦେଖି ନପାରେ, ତାର ଖୁସିରେ ସେ ଖୁସି ହେଇ ନପାରେ, ତ ସେଇଭଳି ମଣିଷ, ସେଭଳି ମଣିଷ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ସେଭଳି ମଣିଷ ନିତିଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେବତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତରେ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ତରେ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ତାହେଲେ ତରେ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ପୂଜା ଦେବତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବା ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିନରେ ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ବି ସେ କିଛି ଲାଭ ହେଇନଥାଏ, କିଛି ଫଳ ତାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ ଦେଖ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀମନ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ଯଦି ମଧୁର କଥା କହିବ, ମଧୁର ନମ୍ର ବଚନ, ମାନେ ମଧୁର ଅର୍ଥ ଅମୃତ ଅର୍ଥ ମିଠା କଥା, ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଭଳି କଥା ତୁମେ କହିବ। ବଚନ ଅର୍ଥ କଥା, ଅମୃତ ଅର୍ଥ ଅମୃତ ସମାନ ମିଠା ବଚନ, ବିନୟ ଅର୍ଥ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କଥା କହିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ଭଲ ନମ୍ର କଥା କହିବା, ମିଠା କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରାଣୀର ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାକୁ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମିଠା କଥା କହିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀର ମନ କିପରି ହେଲା? ତୋଷିବା ଅର୍ଥ ସନ୍ତୋଷ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଭଲ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ପିଲା ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ଆଚରଣ କରେ, ମାନେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ଭଲ, ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ଭଲ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଥାଏ, ଆଉ ସେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ଲୋକର ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଲୋକଟି, ସେ ବା ପିଲାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଥାଏ ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା? ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଦେଖ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼, ଆମର ଗୁରୁ ହଉ, ପିତା ହଉ, ମାତା ହଉ, ଭାଇ ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନର ବୋଲି ମାନିବା ନାହିଁ, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ମାନିବା? ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା ନାହିଁ। ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଉ, ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁ, ତ ସେଇପରି ଯିଏ ଆମଠୁ ବଡ଼ ଆମେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଆମଠୁ ବଡ଼, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିବା। ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର
ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବନ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିକି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା, ନମସ୍କାର କରିବା, ଏଇପରି ଭଲ ଆଚରଣ କରିବା। ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରେ ତାହାହିଁ କରିବେ। ମହତେ ଅର୍ଥ ମହତ ଜନ, ଭଲ ଜନ। ମହତେ ମାନେ ମହତ ଜନ ବା ଭଲ ଜନ, ଭଲ ଲୋକ ଯାହା ଆଚରଣ କରିବା, ଆଚରିବେ ଅର୍ଥ ଆଚରଣ କରିବେ। ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଇତରେ ଅର୍ଥ ଛୋଟମାନେ ବା ସାନମାନେ ବା ପର ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ମହତ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇଆ କରିବେ। ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର ଏଇଠି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ନିକଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବ ବାରମ୍ବାର, ତୁମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିବେ, ତୁମକୁ ଏତେ ମାନେ ଅନାଦର କରିବେ, ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତୁମକୁ ଆଦର କରିବେ। ସେଇଭଳି କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ହଉ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇପରି କୁହାଯାଇଛି କି ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର, ପାଖରେ ଥିଲେ ତୁମକୁ ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତୁମ କଥା ମନେ ପକାଇବେ, ତୁମ କଥା ଝୁରି ହେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାରର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର, ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଜଣାପଡ଼େ। କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତ ଅବଶ୍ୟ ହୁଞ୍ଜାଇ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଭଲ ଫଳ ପାଇବା। ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିବ, ସବୁ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରିବ, ଭଲ ଫଳ ବି ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଫଳଟା ଆଶା କରୁଛ, କରିପାରିବ କି? ସେହିପରି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଭଲ କରିଥିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା ସେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିବା ଖରାପ କର୍ମ ମିଳିବ। ସେହିପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଯାହା ତୁମେ କର୍ମ କରିଥିବ ସେଇ କର୍ମକୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, କର୍ମ ଫଳକୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। କର୍ମଫଳ କ'ଣ? ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ ଭଲ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିବ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ଦେଖାଇଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ଦେଖ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର। ପରମ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଆମେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ନିତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ନିତ୍ୟ ମାନେ ନିତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଭାଗବତ ଘରେ ରଖି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭଲ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଏଇ 10ଟି ପଦରୁ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏହା ଆମେ ସବୁଦିନ କଲେ, ନିତିଦିନ ଆମେ ଏହା କଲେ ଆମ ନିତିଦିନ ମାନେ କାମରେ ଆସିବ। ତ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଏ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ, ଏ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ। ଯଦି କିଛି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି କହିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ନୂଆ କରିକି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବୁଝିଲା କି? ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।